अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अज असां चौधरी इमरान को आए हैं ते यस। पुछने आए भाई एदे अजकल दे इस महंगाई दे दौर च या बाकी मामलात किवें दा हालात चलदे पे न। हाँ भी चौधरी अजकल के हो रही है पिया? हालात जनाब ठीक है नूं ता अल्लाह बेहतर करे सी जी ठीक है ते महंगाई थोड़ी जी है पई ते दुआ कोई इत्ते देहात दे इलाके तो कोई ठेका शेका कोई जमीन शमीन कोई ठेका अपना? हुन लै नहीं सकींदा ते ओ महंगाई बहुत ज्यादा है पई अगे लै लविंदे आन कोई ठेके सस्ते आन जिनसां दा रेट होंदा कोई नहीं जी हम्म, ठेके महंगे हन वो लै नहीं सकींदे हुन वो माल शाल वास्ते कोई थोड़ा घना गड़ गुड़ लविंदे ते दरमियाना लै लविंदा ठेका माल डंगर रखे अपना? माल डंगर है पिया बरल औखा गुजारा हो रही है अगे इमरान खान दे दौर च असें ठीक आसे जी अच्छा अच्छा। ते हुन आ के थोड़ा जिहा जेहड़ा ना इमरान खान तंगी दे हुई दौर च मतलब कि किवें करके ठीक है? कोई क्योंकि खादां दे रेट ठीक आन या ठेका खादां दे थोड़े आन रेट ही या किवें ठीक आन? आन खादां दा रेट ही ठीक है दरमियाना रेट आई पिया ते हुन तां भाई 4500 5000 ते गट्टू गया कि 14000 दा 15000 दा डीएपी दा सानू मिलिया अच्छा अच्छा। वो ठेके साडे ते खर्चे नहीं पूरे होंदे पे मेन वजह ये है कि भाई इहदे विच मतलब कि खर्चे ज्यादा न आमदन थोड़ी। आमदन थोड़ी है जी ठेका तुहाडे कोल किवें चलदा पिया इत्थे हुण? साडे कोल इत्थे ठेका चल रही है जी तकरीबन 1.5 तू 1,60,000 1.5 लाख 1,70,80 इत्थे किले दा? जा रही है किले दा जी अच्छा। इमरान खान दे दौर च ठेका सस्ता आई हम्म। जिनसां दे रेट ठीक आन अच्छा अच्छा। ते गरीब जेड़ा ना सुखी आई पिया भाई अच्छा नहीं डांगो दा सही टप रहे हैं जी इमरान खान दे दौर च मेरे ख्याल च अच्छा दसो कि एक तुहाडा देहाती इलाका है थोड़ा जिहा अपने इलाके दे बारे दसो ना साडे वेखण वाले नहीं पता होवे कि तुहाडा इलाका केड़ा है पिया भला? साडा इलाका है जी दरबार सुल्तान बाहू जिला जंग अच्छा दरबार तो कितना क दूर घर है तुहाडा? साडा तकरीबन है कोई 2-2.5 किलोमीटर दूर है जी अच्छा 2 दरबार। ढाई किलोमीटर। अच्छा मैनू ये दसो कि तुहानू सियासत दे बारे च जेह्ड़े मुल्क च हालात चल रहे न तुहानू इसदा कोई खैर खबर है या कोई नहीं? खैर खबर जी कोई सोशल मीडिया दे थ्रू कोई पता शता लगदा रैंह्दा या कोई ना पता शता लगदा भी मुल्क च इस टाइम केह् चलदा पिया या जिवें इक होंदा ई टीवियां ते सिर्फ पता लगदा वो ई? टीवी वाला वेदे बैठे हैं जी अच्छा अच्छा। मरियम नवाज है कोई फंड दे रही है ते है कोई कर रही है ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਂਦਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਗਰੀਬ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੁੱਖੀਆਂ ਪੈ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਢੇੜੀ ਲਾ ਖਲੋਂਦਾ ਸੱਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲਾ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੀ अच्छा। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਡੀਲਰ ਹਨ ਪਏ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਕਰਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਈ ਪੈਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा अच्छा। ਜੀ ਹਾਂ मतलब कि गरीब दा ਹੁਣ होना। ਉੱਥੇ ਰੇੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਲਾ ਵੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜੀ अच्छा ਉਹ अच्छा। ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟੇਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਏਪੀਐਸ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ अच्छा ਲਾਟਰੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵਗ ਲੈਂਦੇ इत्थे भी वो कम चलदा पिया ਇਹੋ कमेटियां ਚੱਲਦਾ आला ते ਪਿਆ सारा कुछ? ਇਹੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ मतलब कि छोटे देहात तक इन्हां ने जनाब गरीबां नूं तंग कीता होया। ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗਰੀਬ ਆਈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋ मेरे ਗਿਆ ख्याल ਜੀ फ्लड भी आया कोई ਫਲੱਡ पिछले। ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਚਲੋ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲ ਵੰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ इस ਕੋਈ टाइम ਚੀਜ਼ तक नहीं मिली गरीबां नूं कोई फंड शंड कोई नहीं कोई मिले। फंड नहीं मिले हाले वो तक ते आखदे पे जी असां ते बड़ा कोई फंड दे लिए गरीबां नूं काशे ने ते। इत्थे गरीब 1900 ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਧਾਨ ਕੋਲ ਮੜੀਆਂ ਆ ਵੈਂਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਆ ਬਚਾ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਦਾ ਰਹਿ ਵੈਂਦਾ ਧੱਕੇ अच्छा ਜਲ ਜਲ अच्छा। ਕੇ ਤੇ ਆ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਛੋਰੀਆਂ ਵੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अच्छा अच्छा। ਉਹ मतलब तो ਮੱਡੀ ਲੈ तुहाडे ਰਹੇ एक ਹੁੰਦੇ ਨੇ जिवें कि ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ तुहाडा जिवें तुहाडा आखण दा मतलब है कि जिवें एरिया है पिया पिछां दा इत्थे उस हिसाब नाल ना ते हुकूमत दा कंट्रोल है नहीं नहीं जी जिवें कंट्रोल कोई नहीं जी कोई कंट्रोल ही नहीं इत्थे तक कोई नहीं हो रही जी सिर्फ वो एक जिवें जित्थों उन्हां नूं पैसा लब्भे पैसा लभदा पिया ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੈਣ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਸ गरीबां काड़ी सहूलत कोई ਗਰੀਬਾਂ नहीं। ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦਾਨਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਦਾਨਰ ਬਣੇ ਪੈਣ ਜੀ हाँ हाँ हाँ। ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਟੋਟਗਿਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਚਬਰ ਸੁਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਾ? ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਟੀਵੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੇਖਿਆ? ਮੀਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਅੱਛਾ ਕਿ ਭਈ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸ਼ੋਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ 10 ਤੋਂ ਅੱਛਾ 15 ਅੱਛਾ ਲੱਖ ਅੱਛਾ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਲੱਗੇ ਕਾਰਡ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਡ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਨੇ
ਉਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੂੰ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਅੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਆਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤਮਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਏ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦ करे या ना करे आवाम ताई भी खबर रख दी ਖਬਰ है ਤਾਂ मुल्क ਰੱਖਦੀ के ਹੈ ਨਾ हालात दी ਆਵਾਮ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਬਰ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, शऊर है आवाम में ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਇ ਨਹੀਂ आवाम सही गलत नु पहचान कर सकती है ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। बेशक टीवी वेखण ना वेखण या मोबाइल तो पता लग ਮੋਬਾਈਲ वैंदा ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। अच्छा अच्छा ਜੀ मतलब कि जेड़े टोटल में नतीजा ये कड़े है कि तुसा हुकूमत दी पालिसियां तू खुश कोई नहीं नहीं ते नहीं दुआ ये है पिया कि ना इत्ते कोई चेक एंड बैलेंस है हाँ जी। कि कोई एसी या डीसी कोई कंट्रोल कीमत ते करनी या कुछ अच्छा एक बड़ा सीजन दे विच ना काम चल रहा है पिया खाद स्टॉक करन दा जी जी ये अजे भी तो चलदा भी है ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਰੇਟ ਵਧਾ मतलब कि वो ना हुकूमत ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ हुकूमत वाले ने कंट्रोल कोई नहीं ਕੰਟਰੋਲ उस ਕੋਈ चीज से ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ 4000 ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਟਾਕ ਕਾਲੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਮੋੜ ਦੇਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਤੇ 5000 ਦੀ ਕਰ ਲਈ 55 ਦੀ ਕਰ ਲਈ 5500 ਦੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਜੀ। ठीक हो ਮਿਲ ਤਾਂ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਆਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਫਸਲ ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਫਸਲ ਤਾਂ ਨਾ, ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕੱਢਣੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੇਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ। अच्छा अच्छा ਉਹ ਮੁੜੋ ਸਟਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਬਲੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा ये जेडी एक मरियम नवाज दी कंप्लेंट सेल है पिया कदी ओ इस्तेमाल कीते कोई ना कीता ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੋ ਤੇ ਆਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਬੜੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਈ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਸਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਨੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਪਈ ਠੀਕ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋ ਵੰਜੇ ਭਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੱਟਾ ਪਿਛੂ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੀ हमने 3000 ਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਵੰਦਿਆ ਜਨਾਬ 3000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਪਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੰਜੇ ਸ਼ੋਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਠਾਕਰ ਵੰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੀ ਮਰੇਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਟੱਪ ਵੰਦੇ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਵਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸ਼ੋਦਾ ਡਰਦੇ ਮੈਂ ਖਲਾਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੀ मैं आप खुद रक्षा ड्राइवर हाँ जी, मैं उठे शोरकोट की है जी शोरकोट हटे आंदा मु वंदड़ी की यहाँ ट्रैफिक वाले बैठे हैं कोई गल नहीं की थी उन्हें हट के आंदा पे खाली आ रही मु ते उन्हें जनाब इशारा किया मैं रुक गई हाँ जी रुकी हाँ जनाब मिले जाके सलाम सलाम किया उन्होंने मिले हाँ जी कौन होना है कितों आया पूछे दसिया ने अच्छा जने जा मैं जावे लगा ते मुड़ जनाब रोक गया कोई गल नहीं उन्हें पूछी कोई गल बात नहीं हुई ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਚਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਥਾਣੇ ਵਗ ਗਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਣੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰਕੋਟ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਭਲਾ किराया तकरीबन चल रही है रक्शे वाले वास्ते तो 1200 ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ 4-5000 ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ 4-5000 ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਗ ਗਈ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮਰਦ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਚਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ 1500 ਲੈ ਆਇਆ ਚੁੱਲਾ ਚਲਾ ਲਈ ਚਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੂੰ 5-7000 ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਜਨਾਬ ਰਕਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਘਰ ਆਇਆ ਸਵੇਰ ਜਨਾਬ ਮੁੜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉੱਤੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਡਰਦੇ ਹੋਇਆ ਬਈ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ गढ़ महाराज उधर जो चोरी छपी भाई जितने सानू पता होता है कि भाई दे पुलिस भाई रोजगार जो अपना कमावना है रोजगार जो करना है जितने 1000-1500 2000 बनाइंदे आसे उत्ते हुन पहले तो वहिंदे कोई नहीं डरदे होया भाई चलान होंदा हां हां अगो इतनी हिम्मत नहीं होंदी कि भाई जेड़ा असां काशा ओ दिहाड़ी पूरी करके ते ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ भाई खोल के चला लईए अच्छा ये मरियम नवाज जो आदी है कि जी मैं इस काम करूं आके
ਆਪਣਾ ਹੈਲਮਟ ਹੋਵੇ ਫਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਡੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਹੈਲਮਟ ਹੈਲਮਟ ਹਕੂਮਤ ਦਿੰਦੀ ਖਰੀ 2000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਕਰਿੰਦੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੇ ਤੇ 2000 ਲਈ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਮ ਤੱਕ ਚਲੋ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ 2000 ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਵੇ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2000 ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਲਮਟ 4000 ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਅਗਰ ਹੈਲਮਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਵੈਂਦੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈਲਮਟ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡਰ ਆਦੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਲੋਡਰ ਲਓ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਡਰ ਹੈ ਉਹ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਡਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੁੱਲਾ ਮਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਲੋਡਰ ਕਿੱਥੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰੀ ਅੱਛਾ ਦੂਆ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ इसमें लगती भाई कि तुम आदि हो ये वाला काम करने का फट्टा नहीं चलावना भाई उस मत बदल के गरीब नु कोई तुम रोजगार देंदे पे हो या जनाब कुछ ही हो रही है सहूलत नहीं मिलती बात ही अच्छा लोडर वाले वधे पे उन्हां दे पिछू यकीन कर लो कि बंदा कोल लगे ना ते सिर स्पीड वखरी पउंदी दूआ उन्हां दे पिछू जेड़े धुएं निकलदे वधे हुंदे पे अल्लाह माफी देवे ठीक है ना उन्हां ने जनाब ओ लोडर जेड़े पिया अच्छा ए दूआ रख मेरे ख्याल तोड़ा कितने मान वजन चाहिए ये तो ये चाहता है कोई तकरीबन 15-20 मान 15-20 मान तो लोडर कितना चाहिए वजन वो तो के 70 मान वजन 70 मान लोडर वाला जेड़ा वजन चाहिए पिया है जे ओ कितने जितने मान ठोकना है ये जेड़ी शायद उदे नाल लगनी है जो 70 मान वजन लड़े हुए उस दिन पे लगना है उस होता था अगले तो काम कर दे ये तो वो लोडर रक्षा ही ना कोई लोडर रक्षा ही है ना तो वो कोई शाहजोर है ना कोई जैक है ना कुछ है वो ब्रेक को दी हो जाइए तो साढ़े दी ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜੇ बस बरल जी कोई 3 टायर वाला ते 3.5 टायर वाला ते ओ वजन तो जो ज्यादा चाल आंदा है ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੀ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਇhtiyat ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੌਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸ਼ੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 3.5 ਸਾਲ ਮਸੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾਤ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਕਾਣੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰੋ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਹੀਂ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਿਹਾਤ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਮਾਲ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਖਲ ਵੰਡੇ ਤੇ ਖਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਖਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖਲ ਦਾ ਗੱਟੂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਖਲ ਦਾ ਗੱਟੂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 2600 ਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਖਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸਸਤਾ ਕਰੀਏ ਖਾਦ ਦਾ ਸਸਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾਤਾਂ ਕਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ ਸਪਰੇ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਵੰਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਖਾ ਮਖਾ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਣੀ ਖਾਦ ਸਪਰੇ ਸਸਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਚੌਧਰੀ ਇਮਰਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਉ ਤੋਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਉ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰੋ Allah okay Allah Hafiz.